Hello students, today we are going to learn our next topic, that is land. Today's topic is land from first chapter, natural resources, air, water and land. Can you tell what is land made of? Yes, it is made of from soil. Is land flat everywhere? No, it is not flat everywhere. What do you see on the land? Trees, mountains, houses, buildings, etc. Does man produce soil or land? No. What has man created on land? Houses, buildings, roads, etc. If a deep pit is dug in the ground, what do you find there? The minerals, crude oil and natural gas. You know all this about land. Let us know more about land. Land is seen in the form of stones, soil, big rocks. It is not flat everywhere. It is hilly in some places and flat in others. All terrestrial animals, including man, live on land for fulfilling their needs. Terrestrial animals means भूचर प्राणी. मनुष्यासहित सर्व भूचर प्राणी जमिनीवर राहतात आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करतात. We also use land for farming and for building houses and roads. We made use of plants and animals in the forest that grow on land. The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth are very important for us. It means that land is important resources. Crude oil, natural gas आणि minerals म्हणजे खनिज यांच्यापासून आपल्याला ऊर्जा मिळते. म्हणून लँड ही खूप महत्त्वाचं संसाधन आहे. लास्ट टाइम I told you to do one activity. I hope you may have done it. Now you can see here that both the figures are almost same. The layers of land are same like you have done in the activity. See this figure which shows us layer of the mixture in the bottle. The land on earth also looks like this. For example, आपण असं म्हणू शकतो की जेव्हा बर्थडे केक कापतो तेव्हा त्याच्या आतले लेयर्स आपल्याला दिसतात. त्याच्यामध्ये असंख्य चॉकलेटचे तुकडे, गोळ्या आणि इतर बरेच पदार्थ असतात, पण ते कापल्यानंतर दिसतात. जसं इथे अर्थचा एक लेयर आपल्याला दिसतोय. In other words, if a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in this figure. जर तुमच्या शेजारी एखाद्या पाईपलाईनसाठी खड्डा खणला असेल किंवा बिल्डिंगच्या पायासाठी खड्डा खणला असेल तर तिथे बघा, तुम्हाला अशा पद्धतीने जमिनीचे लेयर्स पाहायला मिळतील. नाउ सी केअरफुली. Here you can see first layer of land. It is of humus. What is humus? If the land has mature soil, the topmost layer is formed by decomposition of the remains of plants and animals. This layer is called humus. ह्युमस म्हणजे काय तर परिपक्व मृदेचा सगळ्यात वरचा थर ह्युमस असतो. प्राणी आणि वनस्पती मेल्यानंतर त्यांचे जे मृतावशेष असतात त्यांचं विघटन होतं, म्हणजे ते कुजतात आणि त्यापासून ह्युमस तयार होतं. नेक्स्ट लेयर इज सॉइल. The land below this is full of sand,
स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स अँड इन्सेक्ट्स. याच्यामध्ये मृदा असते, असंख्य छोटे खडे असतात आणि कीटक असतात. नेक्स्ट लेअर इज ऑफ इमॅच्युअर सॉइल. यामध्ये आपल्याला बघता येईल सॉइल अँड पीसेस ऑफ बेडरॉक आर फाउंड बिलो दिस लेअर ऑफ लँड. याच्यामध्ये आपल्याला सॉइल आणि पीसेस दिसतात खडकांची. दिस सॉइल इज इमॅच्युअर. ही सॉइल परिपक्व नसते, म्हणजेच ती अपरिपक्व असते, इमॅच्युअर असते. फर्दर बिलो दिस लेअर द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस अँड दॅट ऑफ रॉक इन्क्रीजेस. या लेअरच्या खाली जर आपण गेलो तर त्या लेअरमध्ये सॉइल मृदेचं प्रमाण कमी होतं आणि खडकांचं प्रमाण जास्त होतं. दिस इज द लेअर ऑफ बेडरॉक. आणि हा मूळ खडकाचा थर आहे. द मेन मिनरल्स इन सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज रॉक्स. या थरामधून आपण खनिज आणि इतर क्रूड ऑइल वगैरे काढतो. द कलर अँड द टेक्स्चर ऑफ द सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक. प्रत्येक प्रदेशातील मृदा, तिचा रंग आणि पोत म्हणजे टेक्स्चर कसं असावं हे तिथे आढळणाऱ्या बेडरॉकवरती डिपेंड असतं. इथे आपल्याला अनेक रंगांची मृदा पाहायला मिळते. कोकणात जर आपण गेलो तर आपल्याला लाल रंगाची मृदा पाहायला मिळते. इतर ठिकाणी महाराष्ट्रात काळसर मृदा पाहायला मिळते, तर वाळवंटामध्ये वाळू मिश्रित मृदा पाहायला मिळते. Now we are going to learn the process of soil formation. Let us know how the soil is formed. The soil on the land is formed by a natural process. Man cannot make or produce soil. मृदा निर्मिती ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि मनुष्य मृदा निर्मिती करू शकत नाही. Soil is made of biotic and abiotic constituents. Biotic means जैविक आणि abiotic means अजैविक. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. मूळ खडकांवर हवामानाचा परिणाम होऊन आपल्याला मृदेतील अबायोटिक घटक मिळतात. Due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. म्हणजे सूर्य, वारा आणि पावसामुळे मूळ खडकावर पडणाऱ्या उष्णता, थंडी आणि पाण्यामुळे तो फुटतो आणि त्याचे असंख्य तुकडे होतात. स्टोन्स, सँड अँड सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पीसेस. दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स. या तुकड्यांपासून दगड, वाळू आणि मृदा तयार होते. हेच हे अजैविक घटक आहेत. Microbes, worms and insects are found among them. मृदेमध्ये असंख्य सूक्ष्मजीव, किडे, कीटक आढळतात. Rodents like mice and rats are also found here. त्यामध्ये उंदीर आणि घुशी यांच्यासारखे कुरतडणारे सजीव सुद्धा आढळतात. Roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. झाडांची मुळं खोलवर गेल्यामुळे सुद्धा खडकांना भेगा पडतात आणि ते फुटतात. The process of soil formation is slow and continuous. It takes about 1000 years for a 2.5 cm thick layers of mature soil to form. मृदा निर्मिती ही एक संथ आणि सतत होणारी प्रक्रिया आहे. 2.5 सेंटीमीटर जाडीचा परिपक्व मृदेचा थर तयार होण्यासाठी हजारो वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. 10-20 वर्षांमध्ये ती तयार होत नाही. सो यूज सॉइल केअरफुली. डोंट डिस्ट्रॉय इट. रिमेंबर वी कांट प्रोड्यूस इट. Soil can destroyed in a short period due to floods, storms and human activities such as mining. पूर, वादळं किंवा खाणकामासारखी मानवी हालचाल याच्यामुळे अर्थवरची सॉइल काय होते, डिस्ट्रॉयड होते, तिचे धूप होते, ती नष्ट होते किंवा खराब होते. सो इट इज नेसेसरी टू कन्झर्व सॉइल
अँड टू प्रिव्हेंट इरोजन ऑफ लँड. म्हणून आपण मृदेचं जतन केलं पाहिजे आणि मृदेची धूप थांबवली पाहिजे. द रेमेडी फॉर धिस इज टू increase the green cover of the land. Erosion of land is reduced if green trees and bushes are grown in it. म्हणून आपण काय उपाययोजना केली पाहिजे तर मृदेची धूप होऊ नये म्हणून पृथ्वीवर सगळीकडे गवत झाडे झुडपे लावली पाहिजेत, म्हणजेच वृक्षारोपण केलं पाहिजे. कारण झाडांची मुळं मृदेला घट्ट धरून ठेवतात आणि त्यामुळे मृदा वाहून जात नाही, तिची धूप होत नाही. Let us know about fuel. Fuel means indhan. How fuel is formed inside the earth. Forests on land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many years ago. खूप वर्षांपूर्वी, हजारो वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर झालेल्या उलथापालथीमुळे अनेक जंगलाच्या जंगले पृथ्वीखाली गाडली गेली. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground. त्यामुळे तिथे गाडल्या गेलेल्या असंख्य प्राणी आणि वनस्पतींच्या अवशेषांपासून इंधन तयार झालं, जीवाश्म इंधन फॉसिल फ्युएल्स तयार झालं. We get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful materials like tar and wax from the fossil fuel called crude oil. Crude oil या जीवाश्म इंधनापासून आपल्याला अनेक गोष्टी मिळतात, जसं पेट्रोल, डिझेल, टार म्हणजे डांबर, वॅक्स अशा अनेक गोष्टी आपल्याला याच्यापासून मिळतात. लिव्हिंग थिंग्स यूज लँड, वॉटर अँड एअर अवेलेबल ऑन अर्थ अँड सो डज मॅन. सर्व सजीव पृथ्वीवर अवेलेबल असलेल्या लँड, वॉटर आणि एअर ह्या रिसोर्सेसचा वापर करत असतात आणि मनुष्य सुद्धा हे करत असतो. द प्रपोर्शन ऑफ दीज रिसोर्सेस इज शोन इन दिस टेबल. लँड इज ओनली 29%, पोर्टेबल वॉटर और फ्रेश वॉटर इज ओनली 0.3%, ऑक्सिजन इज 21%. Even in these small proportions, the resources shown in the table are sufficient for all living things. एवढा कमी प्रमाणे या रिसोर्सेसचं अर्थवर आहे, पण तरी सुद्धा सर्व सजीवांसाठी ती सफिशियंट म्हणजे पुरेशी आहे. ओनली इट इज नेसेसरी फॉर मॅन टू कंट्रोल हिज ग्रीड. फक्त याच्यासाठी मनुष्याने आपला लोभीपणा नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. ही मस्ट यूज दीज रिसोर्सेस wisely with the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind. त्याने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे सर्व रिसोर्सेस योग्यपणे आणि सुज्ञपणे वापरायचे आहेत आणि हे फक्त त्याच्या एकट्यासाठी नाही तर ते सर्व सजीवांसाठी आहेत. रिमेंबर, लिव्ह अँड लेट लिव्ह मीन्स जगा आणि जगू द्या. मनुष्याने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण स्वतः नाही जगायचं तर इतर प्राण्यांना सुद्धा जगायचं आहे. सगळ्यांना जगण्याचा अधिकार आहे. सो आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड टुडेज सेशन. आवर लेसन इज ऑल्सो complete now. So I stop here.